A very good afternoon to one and all presented. I am Divya Sri, your host this evening. Welcome you all on behalf of the Sai High School on this parents meeting. It's my pleasure to start this auspicious occasion by heartily welcoming everybody to our Indian tradition. Any auspicious work should be started prayer. Welcome song, please come on to the stage. వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. మీరందరూ ఎందుకు తిరిగేస్తున్నారు? లైఫ్ ఉందా? తీసేసండి, మ్యాథ్అప్లను తీసేయండి. తీసుకెళ్ళి ఇంకేం మిగతావి ఇలాంటి 4 ఉండా చూడండి, ఇంకా బయట ఉన్నాయి చూడండి. సరే తీసుకెళ్ళండి. All the parents on this beautiful occasion of parents meeting in our school. Introduce corresponding Madam Turiam Bujam Madam, and also the headmaster of the Sai High School. A warm welcome to a visionary leader and our guiding force, our headmaster sir, Pushadpu Musli Nadu sir. To the great respect and enthusiasm, I invite our headmaster sir to grace the stage with his vibrant presence. A big round of applause for the headmaster. Request the headmaster to say few words of the school. Second, parents, our teachers. On behalf of everyone, he extended our sincerest gratitude to each education can change, who has shaped, transformed, concludes, lives with her dedication, strength, and wisdoms of school. I would like to invite our physical science sir, Ramanju sir. Please come on to the stage. By seeing you remember a famous saying, a good education can change everything, a good teacher can change everyone. This quite need to a perfect dedication of theirs. I would like to invite our English sir, Saibab sir, to please come on to the stage. Great teacher, like teacher, aren't always the ones with fancy degrees and qualifications. They are the ones with wonderful heart and a burning desire to make the world a better place. I would like to welcoming our social sir, Srinu sir, to please come on to the stage.
I would like to say a pattern saying that not every teacher disclaims to call day one, like welcome our Max sir. Max sir, Vijay Kumar sir, please come onto the stage. A true teacher who use yourself as a bridge over with you, invite us to cross, then allowing us to cross, you joyfully encourage us to create our own bridge. I would like welcoming our Telugu teacher, Pavani teacher, to please come onto the stage. A good teacher is like a candle, it consumes itself to light to way from others. I would like to welcome our teacher, Nagmari teacher. Please come onto the stage. You are not just a teacher, but also a role model. Thank for the showing me what it means to be a true teacher. To invite our biology teacher, Divya teacher, to please come onto the stage. Let us start our prize distribution ceremony of parents meeting. Now it's time to honor the talents. Our young minds by patterning them with valuable gifts by saying. మా హిందీ సార్ రాలేకపోయారు, ఈ ప్రోగ్రామ్కి అటెండ్ అవ్వలేకపోయారు. కొంచెం అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వస్తున్నారు, ఆన్ ద వే ఉన్నారు. వస్తున్నారు కొంచెం ఆయనది డిలే అయింది. కొంచెం ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకా మా స్టాఫ్ పర్టికులర్స్ అంతా మీరు అందరూ చూశారు. ఇంకా పర్టికులర్గా ఎవరెవరున్నారు, కిడ్స్ అందరినీ రోల్ మోడల్గా తీర్చిదిద్దేటువంటి మేడం గారు, మా మేడం గారు. ఎవరైతే అసలు ఏమీ తెలియదు, మాకు మాట్లాడడం రాయడం రాదు అనుకున్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా అన్ని రకాలుగా అలవాటు చేసుకొని ప్రతి ఒక్కరిని తన బిడ్డలుగా భావించేసి ఇంకా నా వాళ్ళే నా దగ్గరే ఉంటారు ఎప్పుడు అనుకుని అన్ని విధాలుగా వాళ్ళని తీర్చిదిద్ది నేర్పించి రాసి ఆమె రాసేది వాళ్ళతో పాటు కూడా అలా చేసి వాళ్ళందరినీ ఒక స్థాయికి తీసుకెళ్ళడానికి మేడం గారు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉన్నారు. అందుకు మేడం గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. నెక్స్ట్, వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్, పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్, మై కొలీగ్స్ టీచర్స్ అండ్ వెల్ విషర్స్, my students, everyone good afternoon. Today we have to celebrate our parents and teachers students collaborate meeting. It means we have to any doubts to our education levels, your children's and otherwise my side and our school side and children's side, any doubts we will ask in open place. We have to give a lot of chance. Anyone, any doubts will ask to our teachers is there, should be asking that one. Everyone, any doubts and rise, give a lot of chance to speak. Any doubt asked to our teachers is there. So give one chance to our parent side. Anybody to speak to something to our school. A few words. Anybody can speak any few words to our school. How to our school education and level. ఒక్క నిమిషం, ఏమి లేదు. అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ అందరం మనం గ్యాదర్ అయినటువంటి విషయం ఏంటంటే మన స్కూల్లో జరుగుతున్నటువంటి విషయంలో ఎడ్యుకేషన్లో ఎంతవరకు మేము నాణ్యత చూపించగలుగుతున్నాము, మీ వైపు ఏమైనా మాకు సలహాలు సూచనలు అలాంటివి ఉంటే తీసుకుంటాము. అదేవిధంగా మా వైపు నుంచి ఏమేమి చెప్పాలనుకున్నాము అన్నీ కూడా చెప్పేస్తాము. అందుకే మీ అందరినీ పిలిచాము. చాలా వరకు వచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇంకా రావాల్సినటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం నెమ్మదిగా స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాము. ఇంకా తర్వాత వచ్చేసి ఒక చిన్న స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ టు హియర్ వెరీ పేషియన్స్లీ. నన్ను భరించడం చాలా కష్టం, కానీ భరించాలి, తప్పదు. మీకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశం మొత్తం అదే. ఎంతసేపు మాట్లాడితే అంతసేపు భరించాల్సిందే, తప్పదు. ఓకే, ఒక ఎనీబడి పేరెంట్స్ నుంచి ఎవరైనా ఒకసారి కొంచెం మాట్లాడగలుగుతారని ఆశిస్తున్నాం. వెంకట్, పేరెంట్స్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్లో ఎలా ఉన్నారంటే 50%
చైల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ స్పాయిల్ అయిపోతుంది అనడానికి స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అది పేరెంట్స్ సైడ్ నుంచి ఎలాగో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్తో చెప్తాను, వినండి. ఎనీబడి, 2 స్టూడెంట్స్, గర్ల్స్. దివ్య, లైఫ్ మీరేమవ్వాలనుకుంటున్నారు? సాఫ్ట్వేర్. షీ ఈజ్ బికమ్స్ టు సాఫ్ట్వేర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, మళ్ళీ అడుగుతాను మిమ్మల్ని. సాఫ్ట్వేర్ అవ్వాలనుకుంటుందంట. సాఫ్ట్వేర్ సార్. షీ ఈజ్ ఆల్సో సాఫ్ట్వేర్. వీళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారంట. నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను వినండి. మనకి ఫ్యూచర్లో కంపల్సరీగా ఒకటి ఉండాలి. అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ గోల్. లక్ష్యం అనేది తప్పనిసరిగా ఉండాల్సినటువంటిది. ప్రతి పిల్లవాడిలో లక్ష్యం అనేటువంటి తప్పనిసరిగా ఉండాలి. అది ఎలా ఉండాలి అంటే వీళ్ళిద్దరూ చిన్న మాట చెప్పారు. ఏమన్నారంటే దివ్యశ్రీ చెప్పింది సాఫ్ట్వేర్ అని, సుగంధిని చెప్పింది సాఫ్ట్వేర్ అని. ఈ రెండింటికి ఒక చిన్న తేడా చెప్తాను చూడండి. గోస్లో ఇక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తాను. లక్ష్యం అనేటువంటిది ఏర్పరచుకోవడానికి కొన్ని రూట్స్ అనేవి ఉంటాయి. అది చెప్తున్నాను చూడండి ముందు. తర్వాత వీళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే సాఫ్ట్వేర్ అవుతామని అన్నారు. అది లక్ష్యమా లేదా డిజైరా? ఇట్ మీన్స్ కోరిక. నేను కోరుకుంటున్నాను సాఫ్ట్వేర్ అవ్వాలని అని అన్నారు వాళ్ళిద్దరూ. నేను కోరుకుంటున్నాను సాఫ్ట్వేర్ అవ్వాలి, సాఫ్ట్వేర్ అవ్వాలి, సాఫ్ట్వేర్ అవ్వాలి. ఏమవ్వాలి? సాఫ్ట్వేర్ అవ్వాలి. ఇది కోరిక లేదా లక్ష్యమా? ఇట్స్ గోల్. అయితే ఆ గోల్ అనేది ఎలా ఉండాలంటే స్మార్ట్గా ఉండాలి. ఇట్ థింకింగ్ స్మార్ట్. ఎలా థింక్ చేయాలి? స్మార్ట్గా థింక్ చేయాలి. అంటే మేము బాగా సంపాదించాం, మా దగ్గర చాలా డబ్బు ఉంది, మేము ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళిపోయాం, అదేనా లక్ష్యం? ఏదో సాధించాలి అంటే ఉద్యోగమే చేయాలా, బిజినెస్ చేయాలా, లేదా ఇంకేమైనా ఆస్తిపాస్తులు ఉంటే సొంతగా వాటిని రెక్టిఫై చేసుకుంటూ ఆ తల్లిదండ్రులు ఇచ్చేసారు, తింటా కూర్చున్నాం. ఎన్ని తరాలు తిన్నా కూడా తరగని ఆస్తుంది మాకు, నాకెందుకు జాబు అనేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఓకే, సరే. ఇక్కడ చాలామంది పిల్లలు ఉన్నారు కదా, వీళ్ళందరూ చూస్తూ ఉండగా ఒక చిన్న చాక్లెట్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడతాను అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? ఒక చాక్లెట్, 5 స్టార్ చాక్లెట్ తీసుకొచ్చి వీళ్ళందరికీ చూపించేది గారు చాక్లెట్ ఎవరు కావాలని చెప్పి ఇక్కడ పెడతాను. ఎవరు ఉంటారు? వీళ్ళంతా వచ్చి ఆ చాక్లెట్ మీద పెడతారు. అంటే ఫ్యూచర్లో ఒకే ఒక్క జాబు కోసం లక్షల మంది పోటీ పడేటువంటి తత్వం వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు కంటే కూడా ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఎక్కువైపోతుంది. కంపల్సరీ ఆ విషయంలో మొహమాటమే లేదు. ఒక జాబు కోసం కొన్ని లక్షల మంది కొట్టుకునేటువంటి రోజులు కూడా ఉన్నాయి ఫ్యూచర్లో. కాబట్టి అలాంటి పరిస్థితుల్ని మనం రెక్టిఫై చేసుకోవాలి అంటే వీ థింక్ స్మార్ట్. వాళ్ళ ఆలోచన విధానం అనేటువంటిది స్మార్ట్గా ఉండాలి. స్మార్ట్గా ఉండాలి. ఎలా ఉండాలి? స్మార్ట్గా ఉండాలి. స్మార్ట్గా ఉంది. ఎలా ఉంది? స్మార్ట్లో 2 విషయాలు చెప్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎస్ అంటే స్పెసిఫిక్ గోల్ అనేది ఉండాలి. వాళ్ళందరూ ఏమని చెప్పారు? నాకు సాఫ్ట్వేర్ అవ్వాలి. నేను పోలీస్ అవ్వాలి. ఏంటి పోలీస్ అయ్యేది? నువ్వు పోలీస్ అవ్వాలి. పోలీస్ కాదు అవ్వాల్సింది, దాంట్లో స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్ ఉండాలి. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో నేను ఎస్ఐ కావాలి, లేదా కానిస్టేబుల్ కావాలి, లేదా సిఐ కావాలి, లేదా డిఎస్పీ కావాలి. స్పెసిఫిక్గా నాకు ఇది కావాలి అని కోరుకోవాలి. వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ అవ్వాలంటే సాఫ్ట్వేర్ డిపార్ట్మెంట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? పర్టికులర్గా నాకు ఇది కావాలని వాళ్ళకి తెలియదు, ఎందుకంటే వాళ్ళది కోరిక కాబట్టి. వాళ్ళది లక్ష్యం కాదు, కోరిక. అదే లక్ష్యంతో ముందుకెళ్ళేటువంటి వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడంటే దానిలో ఉన్నటువంటి విషయం ప్రకారం స్మార్ట్లో ఆర్ ఉంటుంది, టీ ఉంటుంది. ఆర్ అంటే రూట్ మ్యాప్. ఎప్పుడైనా సరే ఒక లక్ష్యం చేరుకునేటప్పుడు ఒడిదుడుకులు, పైన పడతావు, కింద పడతావు, లేస్తావు, మళ్ళీ పడతావు, నీకు ఎన్ని ఎడుదుడుకులు ఎదురైనా సరే నిలబడి ముందుకు వెళ్ళగలిగితే అప్పుడు నువ్వు ఆ లక్ష్యాన్ని చేరతావు. ఎప్పుడు చేరతావు అంటే కరెక్ట్ రూట్ మ్యాప్ ఉండాలి, స్మార్ట్గా థింక్ చేయాలి, స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్లో ఉండాలి, స్పెసిఫిక్గా నాకు ఇది కావాలి అనే ఆలోచన ఉండాలి. ఆ తర్వాత టైం మన వెనకాలే తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు కనపడదు, ఏమీ కనపడదు, ఎవరికీ కనపడింది ఎవరికైనా టైం అనేది? నాకు కనపడింది టైం. ఎప్పుడో పొద్దున మొదలుపెట్టాను, ఇప్పుడు వరకు ఏం తెలియట్లేదు, అయిపోతా ఉంది, గడిచిపోతూ ఉంది, వెళ్ళిపోతూ ఉంది, అలా నడిచిపోతూనే ఉంటుంది, ఎవరికి కనిపించదు టైం. నేను సాఫ్ట్వేర్ అవ్వాలని వాళ్ళిద్దరు చెప్పారు, కానీ నేను 5 ఇయర్స్లో సాఫ్ట్వేర్ అవ్వాలి, 6 ఇయర్స్లో సాఫ్ట్వేర్ ఎవరు గోల్ పెట్టుకున్నారా? పెట్టుకోలేదు. టైం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఆ టైంలో పెట్టుకుంటే, ఆ టైంతో పాటు పరిగెడితే అప్పుడు వాళ్ళు రీచ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. లక్ష్యాన్ని రీచ్ అవ్వడానికి మేము 3 పరిగెడుతున్నాం. మా 3 ఎవరనేది మీ అందరికీ తెలుసు.
మేము ముగ్గురం పరిగెడతానే ఉన్నాం. నేను కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఆగిపోయాను. నా వెనకాల వచ్చి మా సార్ ఇంకా పరిగెడతానే ఉన్నారు. ఆయన కొంచెం దూరం వెళ్ళి అయిపోయారు. ఏం జరుగుతుంది, నేను అనుకున్నది ఏంటంటే నేను ఇక్కడ వరకు వెళ్ళాలి. ఎంతవరకు వెళ్ళాలి? ఒక 100 మీటర్లు వెళ్ళాలి, లేదా ఒక 50 మీటర్లు వెళ్ళాలి, లేదా ఒక 500 మీటర్లు వెళ్ళాను. నా లక్ష్యం అక్కడి వరకే వెళ్ళిపోయాను. మా మాస్టర్ అట్లా కాదు, వెళ్తా ఉన్నారు. ఒక 10 కిలోమీటర్లు 15 కిలోమీటర్లు పరిగెడతానే ఉన్నారు, వెళ్తా ఉన్నారు. అది ఆయన అనుకున్నంత వరకు రీచ్ అయ్యారు, లక్ష్యాన్ని రీచ్ అయ్యారు. ఆయన కూడా ఆగిపోయారు. ఇంకొక లేదు ఏంటి, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత పూర్తిగా వాళ్ళు అనుకున్న మాట చేరేశారు. అంటే లక్ష్యాన్ని చేరితే అయిపోవాలా? మీ అందరికీ తెలుసు, ఇది మహర్షి సినిమాలో జర్నీ ఈజ్ అ నాట్ డెస్టినేషన్ అని చెప్తాడు. అలాగే అక్కడ ఫుల్ స్టాప్స్ అనేటువంటివి ఉండవు, వెళ్తానే ఉండాలని. ఎప్పుడైతే లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటారో ఆగిపోతారు. ఆ లక్ష్యం అనేటువంటిది ఎలా ఉండాలి అంటే చాలా ఉన్నతమైనది అయి ఉండాలి. లక్ష్యం అనేటువంటిది చాలా ఉన్నతమైనటువంటిది, గ్రేటెస్ట్ థింకింగ్ అయి ఉండాలి. అది ఎలా ఉంటుంది? వాళ్ళు చెప్పినటువంటి విధానంలోనే చిన్నదిగా, ఓకే, వాళ్ళు చెప్పినటువంటి విధానంలోనే చిన్నదిగా ఒక 2 మాటల్లో చెప్పేస్తాను. చిన్నదిగా ఉంటుంది. ఎలా ఉంది అంటే, ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఆ విషయంలో మాట్లాడినట్లయితే మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఆ లక్ష్యాన్ని ఉన్నత స్థాయికి వెళితే, ఉన్నతమైనటువంటి ఒక లక్ష్యాన్ని మనం గోల్గా పెట్టుకుంటే అప్పుడు దాన్ని రీచ్ అయ్యేటువంటి విధానంలో కొద్దిగా ఒక స్టేజ్కి ఎవరో అన్నారట, ఇప్పుడు వాళ్ళు అన్నట్టుగా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ అవ్వాలని. సాఫ్ట్వేర్లో చాలా డిపార్ట్మెంట్లో అలా కాకుండా నేను ఒక డిఎస్పీ అవ్వాలని ఉన్నతమైన లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుంటే అట్లీస్ట్ ఒక కానిస్టేబుల్, ఒక ఎస్ఐనో, ఒక సిఐనో అవుతారు. ఆ పెట్టుకునేటువంటి లక్ష్యమైనటువంటిది చిన్నదైతే, ఆ లక్ష్యమే చిన్నదైతే మనం వెళ్ళేటువంటిది దగ్గరలోనే ఉంటుంది. మనం ఎటువంటి ఉపయోగం లేనటువంటి లక్ష్యాన్ని ఎంచుకున్నామని మనం ఫీల్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి పిల్లల్లో మీరందరూ కూడా ఆలోచించేటువంటి విధానం ఎలా ఉండాలంటే, వాడికి సొంతగా ఆలోచించే విధానాన్ని నేర్పండి. ప్రతి ఒక్కటి వాడికి ఆలోచించుకునే విధానాన్ని, అవకాశాన్ని కల్పించండి. కల్పించిన తర్వాత అది రైట్ ఆర్ రాంగా మీరు 1 to 10 టైమ్స్ చెక్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత మాత్రమే వాడికి ఎస్ అని చెప్పండి. అంతేకాదు మా అబ్బాయి ఇలా వద్దంటే ఫీల్ అవుతాడేమో, బాధపడతాడేమో, మా అబ్బాయి ఎక్కడికైనా వెళ్తాడేమో, ఈరోజు బట్టలు కొనిపెట్టారు, 2000 పెట్టి కొనిపెట్టకపోతే రేపు ఇంటికి వెళ్ళామో, స్కూల్కి వెళ్ళామో, అన్నం తిండేమో, తినకపోతే ఒకరోజు మానేయమనండి, 2 రోజులు మానేయమనండి. ఆ 2000 సంపాదించడానికి మీకు ఎంత టైం పట్టింది? అది ఆలోచించండి. పిల్లవాడు స్వతంత్రంగా బ్రతకడం నేర్పాలంటే వాడు కష్టపడడం కూడా నేర్పాలి. మీరు కష్టమనే తెలియకుండా పెంచారంటే ఫ్యూచర్లో మీరే వాడిని ఇబ్బంది పెడుతున్నారని అర్థం. అలాగని చెప్పి రోజు పొద్దునే పనికి పంపించమని కాదు. కష్టం అనేది కూడా ఒకటి ఉంటుంది అని నేర్చుకోవాలని చెప్పండి వాళ్ళకి. అలా నేర్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఎప్పటికైనా సరే ఎంత పేదరికానైనా ఎదుర్కొనగలడు. అప్పుడు అలాంటి స్థాయి నుంచి ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళాలనే ఆలోచన వాళ్ళు పుడుతుంది, కసి పుడుతుంది. ఆ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా వాడే డెవలప్ అయిపోతాడు. మీకు ఏ బాధ లేకుండా మిమ్మల్ని మంచిగా చూసుకునేటువంటి స్టేజ్కి వాడే వెళ్తాడు. అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటాను. కాబట్టి మీ పిల్లల్ని ఎలా ఉంచాలి అనేటువంటిది మీకే వదిలేస్తున్నాను. కాబట్టి పిల్లలు ఎలా పెంచాలి అనేటువంటిది కూడా మీరే ఆలోచించండి. మా వారికి మేము కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేటువంటి పెడతాము, అవి తూచా తప్పకుండా పాటిస్తారని అనుకున్నాము. ఈరోజు ఫోన్ చేసి, ఏమంటే మా అబ్బాయి ఈరోజు కడుపు నొప్పి అన్నాడు, రాడులేండి, రేపు వస్తాడులేండి, మా అబ్బాయి యూనిఫామ్ లేదని ఏడుస్తున్నాడు, రేపు వస్తాడులేండి, ఇలాంటి చిన్న చిన్న కాజెస్ చెప్పేసి పిల్లవాడి భవిష్యత్తు మీద మీరు దెబ్బ కొట్టొద్దు. వాడు ఏ కారణం చేత అయినా సరే మీరు ఒకవేళ వాడు మానేసినట్లయితే మీరు తీసుకొచ్చి అప్పచెప్పే బాధ్యత మీ పైనే ఉంటుంది. ఇంకొక విషయం, జస్ట్ బ్రేక్. ఎవరైతే ఎగ్జిబిటర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ స్టాల్స్కి వెళ్ళవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఎగ్జిబిట్స్ ఎవరైతే పెట్టారో వాళ్ళ స్టాల్స్కి వెళ్ళి వాళ్ళ ఎగ్జిబిట్స్ రెడీ చేసుకోండి. పేరెంట్స్ విజిట్ చేయడానికి వస్తున్నారు. ప్లీజ్ రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ కూర్చోవాలి. ఎగ్జిబిట్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే వెళ్ళండి, మిగిలిన వాళ్ళు ఇక్కడే ఉండండి. ఇక్కడ స్టాల్స్ నెంబర్ 1లో, స్టాల్ నెంబర్ 1 8th క్లాస్ రూమ్లో 3 మెంబర్స్కి ఓన్లీ 1 and only స్టాల్ కనిపిస్తున్నారు, ఒకలే కనిపిస్తారు ఎగ్జిబిట్. శరణ్య, నెక్స్ట్. Hey, keep silence, sit down. Hey, sit right. Okay, ready to exhibit your stalls. కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్రతిరోజు మీ పిల్లవాడిని అబ్జర్వ్ చేయండి. వాడు ఏం నేర్చుకున్నాడు ఈరోజు స్కూల్కి వెళ్ళి, ఎరా మీకేం చెప్పారు, మీ సార్ వచ్చారా లేదా అని అడుగుతారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాడు వర్క్ చేయలేనప్పుడు, ఈరోజు మా సారు నాకేం వర్క్ ఇవ్వలేదు. వర్క్ ఇచ్చారా, ఇవ్వలేదా? ఇవ్వలేదు. ఎందుకు ఇవ్వలేదు? ఇవ్వలేదేమో నాకు తెలియదు, మా సార్ రాలేదు. ఇలా సార్ రాకపోతే వర్క్ ఇవ్వలేదా? ఇచ్చారు, ఏమో నాకు తెలియదు. ఇచ్చారు, నాకు తెలియదు.
ఆ 2 రకాల ఆన్సర్లు చెప్తున్నాడు. ఇచ్చాడు అంటాడు, ఇవ్వలేదు అంటున్నాడు. ఇచ్చాడా ఇవ్వలేదా, ఇచ్చాడా ఇవ్వలేదా, ఇచ్చాడు అన్నాడు, ఇవ్వలేదు అన్నాడు. నేను చేసేసాను స్కూల్లో. ఇంకో మాట అడిగారు, ఇంకో 3 గట్టి కడితే స్కూల్లో అయిపోయింది. మా సార్ చెప్పేశారు అక్కడే. మా అబ్బాయి స్కూల్లో మొత్తం చదివేసుకొచ్చేస్తున్నాడు, ఇంటికి ఆడుకోవచ్చు, వెళ్ళిపోరా. ఏం మీకు బాధ్యత లేదా? అంతా సార్ పైన పడేసి మీ స్కూల్లో ఉన్న మాస్టరే చూసుకుంటారులే, మా అబ్బాయి వర్క్ అంతా స్కూల్లోనే చేస్తున్నాడు అనకండి, ఎందుకని మీరు స్కూల్లో చేపిస్తున్నారు, హోంవర్క్ ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు ఇంటి దగ్గర చేయడానికి మీరు అడగరా? మీకు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ లేవా? కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే, పిల్లలు అలా చెప్పిన వెంటనే సార్కి ఫోన్ చేస్తాను, లేదా వాళ్ళ స్కూల్ డైరీస్ ఉంటాయి కదా, స్కూల్ డైరీ ఓపెన్ చేసి ఈరోజు మీ స్కూల్లో ఏం చెప్పలేదా, ఎందుకు చెప్పలేదా తీయండి అని చెప్పి అడిగినప్పుడు వెంటనే ఖచ్చితంగా వాడి దగ్గర ఉన్నటువంటి విషయాన్ని బయట పెడతాడు. అలా మీరు ఫస్ట్ రోజే చేస్తే రెండో రోజు ఆ సమాధానం చెప్పడు. ఫస్ట్ రోజే మీరు ఏం చేస్తారని సర్లేరా అంటారు. ఒక తప్పుని ఒకసారి ఖండిస్తేనే రెండోసారి జరగకుండా ఉంటుంది. మీరు ఒక తప్పుని మళ్ళీ 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 ప్రోత్సహిస్తూనే వస్తున్నారు. ఏంటంటే మీ అబ్బాయి సరదాగా గడపడమే మీకు కావాలి, చదువుకోవడం అవసరం లేదు. చదువుకుంటాడులే వాడే. కొంతమంది పేరెంట్స్ చదివి చెప్తున్నారు, ఏమంటారండి, ఇప్పుడు కాకపోతే ఎప్పుడు ఆడుకుంటాడండి, ఆడుకోనండి, పొద్దాకా చదువు అంటారు. మీ దగ్గర చదివి మా దగ్గర చదివి ఎప్పుడు చదువుతాను? మా దగ్గర పూర్తిగా చదువులే కదండి, ఆటలు కూడా ఉంటాయి. వాళ్ళకి ఫ్రీ అవర్స్ డైలీ ప్రతి ఒక్క క్లాస్ స్టూడెంట్కి 2 అవర్స్ ఫ్రీ అవర్స్ ఉంటాయండి. ఆ 2 అవర్స్లో మేము ఊరికే వదిలిపెట్టం వాళ్ళని. ఎవరైతే డలర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని పుషింగ్ చేయడం, డ్రాయింగ్స్, క్విజ్, ఆ తర్వాత తదితర కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటిలో కూడా వాళ్ళని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేస్తున్నాం. అది ఫ్రీ అవర్ అని కాదు, వాళ్ళకి లేజర్ అవర్. అంటే బ్రెయిన్కి కొంచెం రిలీఫ్ ఇవ్వడానికి కొంచెం జోక్స్ లాంటివో లేకపోతే సాంగ్స్ లాంటివో ఒక డాన్స్ లాంటివి ఏదో ఒకటి వాళ్ళకి నచ్చినటువంటి ఐటమ్ చేపించడమే కానీ వాళ్ళ ఖాళీగా వదిలేసి ఆడుకుంటారా పోయి గ్రౌండ్లోకి మేము ఆ రూమ్లో కూర్చున్నటువంటి లేదు. ఇంకొక విషయం, ఆడుకునే విషయం వచ్చింది చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ప్రతి పిల్లవాడిని గ్రౌండ్లో ప్రతి టీచర్ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తారండి. మీ పిల్లాడు కొట్టాడని చెప్పి వాడు చెప్పాడు, వాడు కొట్టాడని వీడు చెప్పాడు చెప్తానే ఉంటారు. కానీ ఇది కొంచెం లైట్గా తీసుకోండి, ఏమనుకోవద్దు ఈ విషయం అన్నానని. ప్రతి పిల్లవాడు మన పిల్లవాడు అని ఆలోచించండి. వాళ్ళందరూ దోస్తులే బాగానే ఉంటారు, ఈరోజు కొట్టుకున్నారు, రేపు మళ్ళీ కలిసి తిరుగుతూ ఉంటారు. మనం మాత్రం దాని గురించి పెద్దగా ఆలోచించకూడదు. అది ఏం చేశారు అనేది మీరు కూడా తెలుసుకోండి. ఒకసారి ఒక్కొక్కరుగా వెళ్ళి ఆ స్టాల్స్ని కొంచెం విజిట్ చేస్తారని అనుకున్నాను. శేఖర్, లెట్స్ గో. భయపడుతుంది
పవర్ వచ్చింది ఒకసారి చెక్ చేసుకో. చెప్పు మేడం నా వైపు చూడండి, మేడం నా వైపు చూడండి. కళ్ళకి కాటుక ఎట్టుకొని కాళ్ళకి పట్టీలు కట్టుకొని చెవులకు కమ్మలు ఎట్టుకొని చేతికి గాజులు వేసుకొని సిలుకు చీర కట్టుకొని సెంటు గట్రా కొట్టుకొని కొత్తగా ముస్తాబయ్యా ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాబయ్యా నిన్ను చూడకుండా గుండె కొట్టుకోరయ్యా బంగారా బంగారా బుల్లెట్టెక్కి వచ్చేరా బంగారా బంగారా నువ్వంటే పడి పడి చేస్తారా బంగారా బంగారా బుల్లెట్టెక్కి వచ్చేరా బంగారా బంగారా నీ వెంటే లేచి వస్తారా
నెక్స్ట్ మన ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్మాల్ గ్యాప్, తర్వాత నెక్స్ట్ బ్యాచ్ రెడీ అవుతారు. ఖడ్గం సార్ ఇయర్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్లో మన స్కూల్లో జరిగినటువంటి FA1, FA2, SA1 అండ్ FA3 మార్క్స్ SA1 వరకు జరిగినటువంటి అన్ని ఎగ్జామినేషన్స్లో యావరేజ్గా మనం ఫైనలైజ్ చేసినటువంటి లిస్టులో కొంతమంది పిల్లలు ఫస్ట్ సెకండ్ ప్లేస్లు సంపాదించారు. వాళ్ళకి క్లాస్కి తగిన విధంగా ఆ ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఫస్ట్ ప్లేస్ గోస్ టు LKG. ఫ్రమ్ LKG ఫస్ట్ ప్లేస్ గోస్ టు M. Hemanand Manikantesh. Please come on to the desk. M. Hemanand Manikantesh, please come on to the desk. HM సార్ ఎక్కడున్నారు? కొంచెం డెస్క్ మీదకి రావాలి సార్. ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్. M. Hemanand Manikantesh. Hemanand Manikantesh, please come on to the dais. LKG వచ్చాడు రెడీ అవుతున్నాడు అనుకుంటా. ఐ థింక్ ఆర్ హెరాన్ కార్తికేయ. గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టి వాళ్ళు అభినందిస్తే వాళ్ళు ఇంకొంచెం ఎంకరేజింగ్ చేయడానికి మీరు ఆనందించారండి. ఎంకరేజ్ చేస్తే చిన్నపిల్లలు చాలా లిటిల్ ఏజ్లో వాళ్ళు ఫస్ట్ సెకండ్ ప్లేస్లు సాధించారు. మీరు వాళ్ళని క్లాప్స్తో బాగా అభినందిస్తే వాళ్ళు ఇంకా పైకి వెళ్తారని కోరుకుంటున్నాం. మంచి ప్లేసులు సాధించాలి, ఇంకా ఉన్నతమైనటువంటి విద్యను అభ్యసించాలని కోరుకుంటూ యూకేజీ నెక్స్ట్ యూకేజీ కె వెంకటస్వామి. ఫస్ట్ ప్లేస్ గోస్ టు కె వెంకటస్వామి. సార్ సాయి సార్, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ది డయాస్. ఫస్ట్ ప్లేస్ గోస్ టు వెంకటస్వామి. సార్ వచ్చేసి మా ఇన్స్టిట్యూట్ మొత్తానికి ఫుల్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ టీచర్ సార్. వెయిట్ చేయండి సార్ 1 మినిట్ వాడిని పంపించండి. సెకండ్ ప్లేస్ గోస్ టు తన్మయశ్రీ, M. తన్మయశ్రీ. సార్ కొత్తపాలెం నుంచి వస్తున్నారు. ఇప్పటికీ కూడా ఈ ఏజ్లో కూడా సార్ సైకిల్ వేసుకునే వస్తారు స్కూల్కి. కొత్తపాలెం నుంచి ఇక్కడి వరకు కూడా వీళ్ళందరికీ టీచింగ్ చేయడానికి కొత్తపాలెం నుంచి ఇక్కడికి వస్తున్నారు. సార్ MSc చేశారు, పైగా 25 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి టీచర్ అనమాట. అదేగా నేను క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్ అక్బర్ సార్, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్. ఫస్ట్ క్లాస్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ గోస్ టు M. సాయి శ్రీవల్లి. క్లాప్స్ గట్టిగా. వెయిట్ ఓకే కమాన్ సార్. ఇందాక మీకు పరిచయం చేయడం మర్చిపోయాము. మా హిందీ సారు రేపల్ నుంచి వస్తారు. ఇందాక రావడం కొంచెం లేట్ అయింది, అందుకు మీ అందరికి పరిచయం చేయడం లేట్ అయింది. సార్ ఒకసారి 2 నిమిషాలు ఇంత మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నాం. సెకండ్ ప్లేస్ గోస్ టు పరిణీత, కే పరిణీత. సార్ ఒకసారి. సెకండ్ క్లాస్ సాంగ్స్ అవి చూడండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్లాస్ సార్ సీను సార్. టు కే సోనాక్షి మాస్టర్ సీను సార్ రండి. సెకండ్ ప్లేస్ గోస్ టు తేజశ్రీ, కే తేజశ్రీ. అడవిపాలెం తేజశ్రీ. తనకు కొంచెం ఇంజ్యూర్ అయింది, అందువల్ల తను అటెండ్ అవ్వలేకపోయింది. వెరీ గుడ్ కమాన్. సారీ, మాకు కనిపించలేదు, చూడలేదు, ఒకసారి ఏమనుకోవద్దు. ఓకే థ్యాంక్ యూ. క్లాప్స్ గట్టిగా. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. థర్డ్ క్లాస్ M. జనీషా. దివ్య మేడం, కమ్ ఆన్ టు ది డయాస్. థర్డ్ క్లాస్ చరణ్ తేజ్. ఓకే కమాన్. వి చరణ్ తేజ్, సెకండ్ ప్లేస్ గోస్ టు థర్డ్ క్లాస్. కమాన్ ఫాస్ట్, త్వరగా వస్తే త్వరగా ముగించుకుందాం.
ఓకే, ఫస్ట్ ప్లేస్ జనీషా. కమ్ హియర్. క్లాప్స్ గట్టిగా, త్వరగా గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టాలి. రెండు చేతులు పెట్టుకో. ఓకే మేడం, అది కూడా తీసుకోండి. పేరెంట్స్ నుంచి కొంచెం దయచేసి ఎవరైనా 3-4 వస్తే పిల్లలకి గిఫ్ట్లు ఇద్దరు ప్లీజ్. ఇప్పుడు ఇక స్పాన్సర్స్ ఉన్నారంట, నాగమల్లేశ్వర గారు రావాలి ప్లీజ్. కమాండ్ ద డాష్. హారిక రండి. మాస్టర్. సెకండ్ ప్లేస్ గోస్ టు పి శ్రీనిత్య. నెక్స్ట్ 5th క్లాస్. త్వరగా ఫాస్ట్గా. నెక్స్ట్ 5th క్లాస్ ఎస్ చంద్రకాంత్. ఫస్ట్ ప్లేస్ గోస్ టు వరుస చేస్తాను. ఫస్ట్ ప్లేస్ గోస్ టు ఎస్ చంద్రకాంత్ 5th క్లాస్. సెకండ్ ప్లేస్ గోస్ టు అనీత్ మణికంఠ. చంద్రకాంత్ అనీత్ మణికంఠ సెకండ్ ప్లేస్. ఎవరైనా పేరెంట్స్ నుంచి కొంచెం దయచేసి రావాలి. ఫస్ట్ ప్లేస్ గోస్ టు చంద్రకాంత్. ఈయన యేసుదాస్ గారని మాకు వాళ్ళ పిల్లల్ని అంతకుముందు ఓల్డ్ ఏజ్ అంటే ఫ్యూ ఇయర్స్ ముందు వాళ్ళ పిల్లలందరూ మా దగ్గరే చదివారు. అలాగే ఆయన మాకు ఇన్స్టిట్యూషన్కి చాలా హెల్ప్ చేశారు. కొంతమంది పిల్లల్ని కూడా అలాగే చేర్పించారు. అందుకు ఆయన కూడా పేరెంట్గా పిలిచాము. అందుకు గిఫ్ట్ ఇస్తారు. అనీత్ మణికంఠ సెకండ్ ప్లేస్ గోస్ టు అనీత్ మణికంఠ. ఓకే 6th క్లాస్. ఫస్ట్ ప్లేస్ గోస్ టు కే హెప్సిబా. కమాన్ ఫాస్ట్. కుమార్ సార్ కమ్ ఫాస్ట్. సెకండ్ ప్లేస్ గోస్ టు సిహెచ్ కీర్తి. వెయిట్ పట్టుకోండి. వెయిట్ తన్వి. సెకండ్ ప్లేస్ గోస్ టు తనోజ్ రామ్. తనోజ్ ఎక్కడా? ఓకే మా టైం అయిపోయిందిలే కానీ వెయిట్ చేయండి. సుమా మేడం. సెకండ్ ప్లేస్ గోస్ టు తనోజ్ రామ్. ఎయిత్ క్లాస్. ఫస్ట్ ప్లేస్ గోస్ టు టి దివ్యశ్రీ. మేడం. సుమా మేడం కమాండ్ ద డాష్. పర్లేదు రండి. కుమార్ ఎస్ కుమార్ తీసుకో. మేడం గారు అంతకుముందు మా స్కూల్లో టీచర్గా పనిచేశారు, బయాలజీ టీచర్గా. ప్రజెంట్ చేయట్లేదు. వీడికి అనమాట. సెకండ్ ప్లేస్ గోస్ టు ఎస్ కుమార్. ఓకే నెక్స్ట్ మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం. ఎవరున్నారు సాంగ్స్ రెడీగా? ఖడ్గం సాంగ్ కమాండ్ ద డాష్. మొదలాయి ఇహ మెల్లగా ఎదలో నా చిరుగిల్లుడు శురువాయి. అర చెక్కిలి గిల్లి గింతాయి ఈ తిక్క గాలి వలన. మరి ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోయే ఈ రాత్రి దయ వలన.
మనసు పచ్చిగా ఉంటది మెరిసే మెరుపల్లి వాడొస్తే అమ్మ నా గుండెలోన పిలుపు పడుతుంటది ఎదపై ఒక్కసారి హత్తుకుంటే ఇక నా ఊపిరాగిపోతది మా ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ మొత్తం పైన లోయర్ సెక్షన్ నుంచి అంటే ఫ్రీ కేజీ టు థర్డ్ క్లాస్ వరకు ఒక బెస్ట్ స్టూడెంట్ని ఎలక్ట్ చేయడం జరిగింది. షీ ఈజ్ నన్ అదర్ దెన్ కే సోనాక్షి ఫ్రమ్ సెకండ్ క్లాస్ కే సోనాక్షి ఫ్రమ్ సెకండ్ క్లాస్ come on to the desk. క్లాస్ లంకవాణి దిబ్బ. అయితే ఇప్పుడు వరకు జరిగినటువంటి స్కూల్ వర్కింగ్ డేస్ మొత్తం మీద 110 days అబౌవ్ జరిగాయి ఆల్మోస్ట్. అన్ని రోజుల్లో కూడా ఒక్కరోజు కూడా యూనిఫామ్ లేకుండా యూనిఫామ్ సివిల్ లేకుండా ఇన్కంప్లీట్లో యూనిఫామ్ వేసుకుని వచ్చి కరెక్ట్గా వచ్చినటువంటి వన్ అండ్ ఓన్లీ గర్ల్, ప్లీజ్ గివ్ క్లాస్. ఏ ఒక్కరోజు కూడా యూనిఫామ్ లేకుండా స్కూల్కి రాలేదు. అలాగే డిసిప్లిన్ కూడా వెరీ 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 డిసిప్లిన్, చాలా డెడికేటెడ్తో ఉంటుంది. టీచర్స్ అంటే చాలా రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది, చాలా బాగా చదువుతుంది. అందుకనే ఈ ఇన్ని కారణాల చేత తన్ని బెస్ట్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ది ఇయర్గా మేము ఎన్నుకోవడం జరిగింది. అలాగే నెక్స్ట్ మాస్టర్ సార్ ప్లీజ్ కమాండ్ ద హెచ్ఎం సార్. తను ఎల్కేజీ నుంచి మా దగ్గరికి వస్తుంది, కానీ చాలా ఫాస్ట్గా చదువుతుందని వాళ్ళ డాడీ కొంచెం మధ్యలో ఒక క్లాస్ జంప్ చేయించారు. అందువల్ల అయినా కూడా చాలా స్మార్ట్గా చదువుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హైయర్ సెక్షన్లో 7th క్లాస్ నుంచి తనోజ్ రామ్ ఫ్రమ్ రాజకాల్వా. తను అంటే 4th నుంచి 8th వరకు అందరిని చెక్ చేస్తే తను ఒకడు ఉన్నాడు రాజకాల్వా నుంచి తనోజ్ రామ్. ఎవరున్నారు చూడు. చాలా ఫన్నీగా చిన్న గేమ్స్ పెట్టడం జరిగింది. ఫ్రీ కేజీ నుంచి స్టార్ట్ చేశాము. మా వాళ్ళు చాలా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేశారు. వాళ్ళల్లో ఓకే కుమార్ సార్ గారు వచ్చారు కదా, సుమో వచ్చినప్పుడు ఓకే. ఫ్రీ కేజీ ఎల్కేజీ యూకేజీ ముగ్గురికి కంబైన్డ్గా కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ గేమ్స్ కేటగిరీలో రన్నింగ్లో ఎల్ మహేంద్ర ఫస్ట్ ప్లేస్ గోస్ టు ఎల్ మహేంద్ర. వాడు ప్రైజ్ కోసం ఎంత ఫాస్ట్గా వస్తున్నాడో అక్కడ కూడా అంతే ఫాస్ట్గా పరిగెత్తాడు. విజయ్ కుమార్ సార్ ప్లీజ్ కమాండ్ ద డాష్. మోళ్ళగుండ నుంచి వస్తున్నాడు, 1 year నుంచే వస్తున్నాడు స్కూల్కి. ఆడు ఇక్కడ ప్రైజ్ తీసుకోవడానికి పేరు అనౌన్స్ చేసిన 5 seconds ఇక్కడ ఉన్నాడు, అంతే ఫాస్ట్గా అక్కడ కూడా పరిగెత్తాడు. అందుకే ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చింది. సెకండ్ ప్లేస్ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. సెకండ్ ప్లేస్ గోస్ టు కోహిల్ రావు ఫ్రమ్ మోళ్ళగుంట. మాస్టర్ వాడు కూడా అక్కడ చూడరా రే, అక్కడ పిలుతున్నాడు చూడు. బాక్స్ అంటే పట్టుకోండి ఇద్దరు, అటు పట్టుకోండి అటు చూడు. కోహిల్ రావు. నెక్స్ట్ ఇదే సెషన్లో ఫ్రీ కేజీ ఎల్కేజీ యూకేజీ నుంచి బాల్ అండ్ బాస్కెట్. సార్ ఒకసారి అటు చూడండి. హిందీ సార్ అక్బర్ సార్ ప్లీజ్ కమాండ్ ది డాష్. బాల్ అండ్ బాస్కెట్ ఒక మాస్టర్ వాట్ హ్యాపెన్, వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు, మన దగ్గర ఏమీ లేవు, ఉన్నంత వరకు అరేంజ్ చేసాం, అడ్జస్ట్ అయిపో సార్ ప్లీజ్ కమాండ్ ది. ఈ బాల్ అండ్ బాస్కెట్ వచ్చేసి ఒక బకెట్ పెట్టాము, చాలా దూరంగానే పెట్టాము, దగ్గర 4 అడుగుల దూరం పెట్టాము. ఆ బకెట్లో బాల్ వేయడం ఇచ్చాము. వీళ్ళు వచ్చేసి మహేంద్ర వచ్చేసి ఫస్ట్ ప్లేస్, ఎల్ మహేంద్ర ఫ్రమ్ ఫ్రీ కేజీ. బాల్ అండ్ బాస్కెట్ ఎల్ మహేంద్ర.
Mahindra, come on to the dash. What happened? Sit down, Kohil Rao. Second place goes to Kohil Rao. మళ్ళీ వాడేనా? ఇద్దరికి ఒకేసారా? కోహిల్ రావు కమాన్. రన్నింగ్లోనూ వాళ్ళే, బాల్ అండ్ బాస్కెట్లోనూ వాళ్ళేనా? చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరు. సేమ్ ఒకేలాంటి ప్లేస్మెంట్స్లో ఇద్దరు 2 కేటగిరీస్లో ప్రైజ్ గెలుచుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఫ్రాక్ జంపింగ్. వీళ్ళందరూ కప్పల్లాగానే పరిగెత్తారు, అందుకనే వీళ్ళకి మాస్టర్ అది తీసుకోండి. బాల్ బాస్కెట్ సెకండ్ ప్లేస్. సార్కి ఎవరా మాస్టారు? మీరు వాడికి ఇస్తే వాడే తెచ్చుకుంటాడు, వాడి గిఫ్ట్ని వాడే తెచ్చుకున్నాడు. ఓకే, వాడి గిఫ్ట్ని వాడే తెచ్చుకున్న సార్కి ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత ఫ్రాక్ జంపింగ్ కోహిల్ రావు. స్టాండ్ హియర్. కోహిల్ రావు వెయిట్ వెయిట్ వెయిట్. వాడికే ఫస్ట్ ప్లేస్ కోహిల్ రావు. వీడు కప్పలాగా గెంతి 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 గెంతి. వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. చాలు చాలు చాలు. అలా గెలుచుకున్నాడు వాడు ఫస్ట్ ప్లేస్ని, అందువల్ల ఐడికి ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చింది. సెకండ్ ప్లేస్ గోస్ టు లోహిత్ వర్మ. లోహిత్ వర్మ, సారీ సారీ సారీ, నాట్ లోహిత్ వర్మ, లలిత్ వర్మ. లలిత్ వర్మ, సార్ నేమ్ రాయలేదు ఇక్కడ. లలిత్ వర్మ, లలిత్ వర్మ ఫ్రమ్ ఫ్రీ కేజీ. కమాన్ ఫాస్ట్. లలిత్ వర్మ ఇట్రా ఇట్రా ఇట్రా. సెకండ్ ప్లేస్. సార్ నెక్స్ట్ బాటిల్ గేమ్. బాటిల్ గేమ్ వచ్చేసి, బాటిల్ అంటే దీనిలో వెయిట్ చేయండి సార్. సార్ ఒక్క నిమిషం సార్. బాటిల్ గేమ్ వచ్చేసి అటు సైడ్ 4 లైన్స్, ఇటు సైడ్ 4 లైన్స్, 4 బాటిల్స్ పెట్టాము. ఆ బాటిల్స్లో ఎవరైతే ఆ 4 బాటిల్స్ ఫస్ట్గా తీసుకొచ్చి మిడిల్ ప్లేస్లో పెడతారో వాళ్ళు విన్నర్స్గా అనౌన్స్ చేశాము. పి తేజ నిషాల్ ఫ్రమ్ నిర్మల్ నగర్. పి తేజ నిషాల్ ఫ్రమ్ నిర్మల్ నగర్. హలో, ఫస్ట్ ప్లేస్ తీసుకోమా. సెకండ్ ప్లేస్ గోస్ టు తన్మయ్ శ్రీ. సెకండ్ ప్లేస్ గోస్ టు తన్మయ్ శ్రీ. వెయిట్ 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 వెయిట్. ఓకే సార్ ఓకే. ఫస్ట్ ప్లేస్ గోస్ టు తేజ నిషాల్ ఫ్రమ్ నిర్మల్ నగర్. సెకండ్ ప్లేస్ గోస్ టు తన్మయ్ శ్రీ లంకవాణి దిబ్బ. యాక్చువల్గా తన నెగిటివ్ ప్లేస్ నిజాంపట్నం, మన స్కూల్కి లంకవాణి దిబ్బ నుంచి వస్తున్నారు. అక్కడ చూడు, అక్కడ చూడు. నెక్స్ట్ బాల్ బాస్కెట్ గేమ్. ఫస్ట్ కే సాత్విక ఫ్రమ్ లంకవాణి దిబ్బ. ఫస్ట్ ప్లేస్. ఓకే. సెకండ్ ప్లేస్ గోస్ టు యువన్ వర్మ చంద్రమోహన్ నగర్. మీరు అడ్డం ఉంచండి. ఓకే, మీరు కొంచెం ముందు రండి. ఓకే 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 ఓకే. కే యువన్ వర్మ ఫ్రమ్ చంద్రమోహన్ నగర్. నెక్స్ట్ లెమన్ అండ్ స్పూన్ గేమ్. ఓకే ఓకే ఓకే. లెమన్ అండ్ స్పూన్ గేమ్. ఎం తన్మయశ్రీ ఫ్రమ్ లంకవాణి దిబ్బ. ఫస్ట్ ప్లేస్ గోస్ టు తన్మయశ్రీ ఫ్రమ్ లంకవాణి దిబ్బ. సాయి సార్. ఓకే 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 ఓకే. కంటిన్యూ సార్, కంటిన్యూ. సెకండ్ ప్లేస్ గోస్ టు తేజ ఆదిత్య. సిహెచ్ తేజ ఆదిత్య. తేజ ఆదిత్య ఫ్రమ్ మోళగొండ. కార్తిక్ బాబు. ఓకే, పోస్ట్ పోన్. లెట్స్ ఎక్కడ? ఓకే, వీళ్ళ నడుస్తుంది. ప్రజెంట్ మనకి చాలా బాగా బురిడి బాబాలు కనిపిస్తున్నారా? బురిడి బాబా లాగానే ఇక్కడ బురిడి బాబా వస్తున్నాడు. ఆ బురిడి బాబా ఏం చెప్తాడో, ఎలా చేస్తాడో చూడండి. వాళ్ళ స్థాయికి తగ్గట్టుగా ఏదో లిటిల్ బిట్ చేస్తూ ఉంటారు. కొంచెం వాళ్ళని ఆశీర్వదించండి. నెక్స్ట్ దిశపీనుకుల్లారా జన సమీకరణ ప్రారంభించండి. ఇదేమైనా పొలిటికల్ ర్యాలీనా లేకపోతే చంద్రబాబు జన్మభూమి కార్యక్రమా స్వామి? ఒరే ఏకాస, చంద్రబాబు జన్మభూమి కన్నా నరేంద్ర మోడీ స్వచ్ఛ భారత్ కన్నా ఎంతో మంచిది, గొప్పదనా మన కార్యక్రమము. ఏమిటో అంత ఘనమైన లాభంలోని చింతలు? ఏక్ నిరంజన్. రండి బాబులు రండి. ఆలోచించిన ఆశాభంగం. బాలానంద స్వామి కటాక్షం అపారం అమోఘం. లేతగా ఉన్నాడని లైట్గా తీసుకోకండి. బాల్యంలోనే ఆనందం ఉందని
ఎల్లిగా గ్రహించి బాలానంద స్వామి అయిపోయాడు. నేను ఆయన శిష్యుడు. నా పేరు ఏకాశ. నాకు ఉన్నది ఒకటే ఆశ, మా గురువు గారి స్థానంలోకి నేను రావడం. నా పేరు రెండు చింతలు. నాకు ఉన్నది రెండు కోరికలు. ఒకటి, ఆ ఏకాశగాన్ని తప్పించాలి. రెండు, మా గురువు గారి మనలో నేనే పొందాలి. మార్కెటింగ్ చేయమంటే మీ మూర్ఖత్వ ఆలోచనలు ఏంటి శిష్యులారా? ఏక్ నిరంజన్. రండి బాబులు రండి, మా గురువు గారి చితాభస్మంలో. ఒరే, చితాభస్మం అంటే ఆయన పోయిన తర్వాత వచ్చేది. ఇది చిటికలో భస్మం, ఆయన చేతి నుంచి రాల్చేది. అంతే అంతే అంతే. రండి బాబులు రండి, బూడిద తీసుకో నోట్లో. రండిరా, బూడిద తీసుకో నోట్లో వేసుకో. మోక్ష ప్రాప్తిస్తుంది, గ్లామర్ లభిస్తుంది. తీసుకోండి తీసుకోండి, త్వరగా తీసుకోండి. చెప్పు చెప్పు. అని కూడా తీసుకో. మరో మాయకు సిద్ధం కండి. ఏక్ నిరంజన్. నీళ్లు దొరకని కాలంలో నోట్లో పాలు పోస్తా, నీళ్ళనే పాలుగా మారుస్తా. శిష్య, నీటిని తీసుకురా. ఈ చెంబులో ఏమీ లేవు. ఇదిగోండి స్వామి. చూడండి పాలు. చెప్పండి. నిజాన్ని చెప్పే మంత్రాన్ని చూడండి. సమస్య చెప్పండి, సమాధానం తెలుసుకోండి. స్వామి, నాకు వాతం పెట్టి మందు పెట్టి చంపేశాడు స్వామి. స్వామి, నాకేం తెలియదు స్వామి. ఆ వాతం వచ్చి చనిపోయింది స్వామి. ఆ వాతం రావడానికి కారణం కూడా వీడు చేసిన చేతబడిలే కారణం స్వామి. సరే ఎలా నాయన, చేతబడి చేసిన చేతులు చెమ్మగిలితే రత్నవర్ణాలు అవుతాయి. చెప్పండి. ఇలాంటి వెధవలు కూడా స్వామీజీలుగా మారుతున్నారు. చిన్న చిన్న సైన్స్ ట్రిక్తో మనల్ని నమ్మించి మోసం చేస్తున్నారు. బటన్ వేలు కింద విభూతి వండలు పెట్టుకుని చేతిలో నుంచి కాకుండా గాల్లో నుంచి వస్తున్నట్టు నమ్మిస్తున్నారు. ఆల్రెడీ కాదు, ఒక చేతిలో సున్నం, మరో చేతిలో పెనాల్టీ పౌడర్ పెట్టుకుని ఎరుపు రంగు తెప్పిస్తున్నారు. ఆల్రెడీ పాలల్లో ముంచిన గుడ్డ తెచ్చి చెంబులో వేసి కనిపించకుండా దాచి పాలు తెప్పిస్తున్నారు. ఇదిగో చూడండి గుడ్డ. కొట్టండి రావిన్ని. ఒక్కసారి పడిపినా లెక్క నన్ను చెయ్యుడు. మీరు గోగనిస్తుంటారు, పిచ్చిగా మీ వెనకబడిగా పూజిస్తారు. స్టేటస్ లో సింగిల్ అని పెట్టేస్తారు, లవరు ఉన్నదాని ఫ్రెండ్ను ట్రై చేస్తారు. నడిచినన్ని రోజులు నడిపిస్తూనే ఉంటారు, అబ్బాయిను చూపి వేరే పెళ్లి చేసుకుంటారు. నడిచినన్ని రోజులు నడిపిస్తూనే ఉంటారు, అబ్బాయిను చూపి వేరే పెళ్లి చేసుకుంటారు. ఎట్టి పోరల్ల చేసి ఆడిపిస్తారు. నడిచినన్ని రోజులు నడిపిస్తూనే ఉంటారు, కెరీర్లంటూ చెప్పి వేరే పెళ్లి చేసుకుంటారు. నడిచినన్ని రోజులు నడిపిస్తూనే ఉంటారు, కెరీర్లంటూ చెప్పి వేరే పెళ్లి చేసుకుంటారు.
ఫస్ట్ లవ్ ఎప్పుడు బెస్ట్ చూడు, ఒక్కరికే దిల్లు నువ్వు ఇచ్చి చూడు. నిపానిపి టైప్ లవ్ వదిలిసుడు, బ్రేకప్ అయితే ఎవరికైనా నొప్పేసుడు. ఫ్రెండ్ అంటే ఫ్రెండ్ రా, లవ్ అంటే లవ్ రా. లవ్ చేస్తే లైఫ్ లో అస్సలు వదులుకోకురా. ఫ్రెండ్ అంటే ఫ్రెండ్ రా, లవ్ అంటే లవ్ రా. లవ్ చేస్తే లైఫ్ లో అస్సలు వదులుకోకురా. సోది చెప్పకుండా సోలు మేట్ కొరకు ఎదుకురా. ఫ్రెండ్ అంటే ఫ్రెండ్ రా, లవ్ అంటే లవ్ రా. లవ్ చేస్తే లైఫ్ లో అస్సలు వదులుకోకురా. ఫ్రెండ్ అంటే ఫ్రెండ్ రా, లవ్ అంటే లవ్ రా. లవ్ చేస్తే లైఫ్ లో అస్సలు వదులుకోకురా. ఓకే. చీరలోని గొప్పతనం తెలుసుకో, ఈ చీర కట్టి ఆడతనం పెంచుకో. సింగారమనే దారంతో చేసింది చీర, ఆనందమనే రంగులనే అద్దింది చీర. మమకారమనే మగ్గంపై నేసింది చీర. చీరలోని గొప్పతనం తెలుసుకో, ఈ చీర కట్టి ఆడతనం పెంచుకో. మడికట్టుతో నువ్వు పూజ చేస్తే గుడి వదిలి దిగి వచ్చును దేవుడు. ఎంకి కట్టుతో పొలం పనులు చేస్తే సిరిలక్ష్మిని కురిపించును పంటలు. జారు కట్టుతో పడకటింట చేరితే గుండె జారి చూస్తాడు పురుషుడు. నిండు కట్టుతో నువ్వు నడిచెళుతుంటే దండాలే పెడతారు అందరూ. అన్నం తిన్న తదుపరి నీ మూతిని తుడిచేది, కన్నీరై ఉన్నప్పుడు నీ చెంపను తడిమేది. చిన్న చీర కొంగులోన కన్న తల్లి ఉన్నది. చీరలోని గొప్పతనం తెలుసుకో, ఈ చీర కట్టి ఆడతనం పెంచుకో. పసిపాపలా నిదరపోయినప్పుడు అమ్మ చీరే మారేను ఎలగా. పువ్వై నువ్వు విచ్చుకున్నప్పుడు ఈ చీరేగా అందాలకు అడ్డుతెరా. గాలి ఆడక ఉక్క పోసినప్పుడు ఆ పైటే గాని పాలిట వించామరా. ఎండావాన నీకు తగిలినప్పుడు ఆ కడకొంగే నీ తలపై గొడుగు. విదేశాల వనితలకు సారెపోసి పంపేది, భారతీయ సంస్కృతిని సగర్వంగా చాటేది. మన జాతీయ జెండాకు సమానంగా నిలిచేది.
చీరలోని గొప్పతనం తెలుసుకో, ఈ చీర కట్టి ఆడతనం పెంచుకో. సింగారమనే దారంతో చేసింది చీర, ఆనందమనే రంగులనే అద్దింది చీర, మమకారమనే మక్కంపై నేసింది చీర. చీరలోని గొప్పతనం తెలుసుకో, ఈ చీర కట్టి ఆడతనం పెంచుకో. నాగవసంతరావు ఫ్రమ్ రాజకాల్వ. సార్ కొంచెం పైకి రండి. నెక్స్ట్ షార్ట్ పుట్ బాయ్స్. బాయ్స్ నాగవసంతరావు. నాగవసంతరావు వెయిట్ చేయి. ఫస్ట్ ప్లేస్ గోస్ టు నాగవసంతరావు. ఎండ పడుతున్నాను, మీరు అడ్డం నుంచండి మాస్టర్. అట్లా షార్ట్ పుట్. వెయిట్ వెయిట్, మీరు కొంచెం ముందుకి మొహం మీద నిలబడేలాగా అట్లా 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 నుంచండి. ఫోటో నీట్గా రాదు. ఓకే, ఫస్ట్ ప్లేస్ గోస్ టు బి నాగవసంతరావు, షార్ట్ పుట్, రాజకాల్వ. సెకండ్ ప్లేస్ గోస్ టు ఎల్ ఫణీంద్ర ఫ్రమ్ వాల్గుంట. ఫణీంద్ర అటు ఫేస్లో ఎండపడకుండా నుంచండి అట్లా. నెక్స్ట్ 6th, 7th, 8th గర్ల్స్ స్కిప్పింగ్. ఫస్ట్ ప్లేస్ గోస్ టు సుగంధిని. ఫస్ట్ ప్లేస్ గోస్ టు ఎన్ సుగంధిని ఫ్రమ్ వాల్గుంట. శిరీష గారు కొంచెం డయాస్ మీకు రండి. ఓకే మాస్టర్, థ్యాంక్ యూ మాస్టర్, థ్యాంక్ యూ సార్. N2CH వసంత్ కుమారి ఫ్రమ్ వాల్గుంట. షార్ట్ పుట్ గర్ల్స్ ఫస్ట్ ప్లేస్ గోస్ టు CH దివ్య ఫ్రమ్ రాజకాల్వ. Second place goes to shot put girls. Come fast. CH Divya from Rajkalwa. First place. Second place T Divya from Rajal Cheruvu. Wait. నేనెందుకు వాళ్ళు ఫోటో తీసుకోక, నా ఫోటో ఎందుకు? సెకండ్ ప్లేస్ గోస్ టు టీ దివ్య, రాజుల చెరువు. జావెలిన్ త్రో గర్ల్స్ ఫస్ట్ ప్లేస్ గోస్ టు సుగంధిని. ఫస్ట్ ప్లేస్ గోస్ టు ఎన్ సుగంధిని. ఉండండి మేడం గారు. సెకండ్ ప్లేస్ గోస్ టు కే లేపాక్షి ఫ్రమ్ లంకవన్ దిబ్బ. రన్నింగ్ గర్ల్స్ ఫస్ట్ ప్లేస్ గోస్ టు కే లేపాక్షి. రన్నింగ్ గర్ల్స్. సార్ పెద్ద ఆయన ఎవరో ఉన్నారు, పిలవండి, నాకు ఆయన పేరు తెలియదు. ఇవ్వండి మేడం గారు, పర్లేదు ఇవ్వండి. ఫస్ట్ ప్లేస్ గోస్ టు తీసుకో. ఫస్ట్ ప్లేస్ గోస్ టు లేపాక్షి. సెకండ్ ప్లేస్ ఎం తన్విశ్రీ ఫ్రమ్ తుమ్మల. ఓకే మాస్టర్ సారీ మాస్టర్, స్మాల్ కరెక్ట్, ఏం పర్లేదు. తనకి ఉందిలే, అది పక్కన రాశారు, పైన కింద అనుకున్నాను. ఓకే, మ్యూజికల్ చైర్స్ ఫస్ట్ ప్లేస్ గోస్ టు ఎం తన్విశ్రీ ఫ్రమ్ తుమ్మల. గర్ల్స్కి వరకు ఇచ్చేసాను తర్వాత. ఫస్ట్ ప్లేస్ గోస్ టు తన్విశ్రీ. సెకండ్ ప్లేస్ గోస్ టు CH వసంత్ కుమారి ఫ్రమ్ వాల్గుంట. శివయ్య షార్ట్ పుట్ బాయ్స్ అయిపోతుంది. బాయ్స్ మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ. పైకి 8th, 9th బాయ్స్ షార్ట్ పుట్ ఫస్ట్ ప్లేస్ గోస్ టు
R. Venkat Sai from Molagunta. Second place goes to S. Harshvardhan from Molagunta. Hey, sit down. Jashwita, sit down. Sit down, keep silence. Right. Sai, you come this side. Madam, come forward, fast. Running. Sir, stop. Okay. Next, Sanaru. Let's come on to the dais. Chakri. రాజమండ్రి రాగమంజరి మాయమ్మ పేరు తలవనోళ్ళు లేరు మేస్తిరి కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి నే గచ్చ కడితే నిద్రపోదు నిండు రాత్రి కుర్చీని మార్తా పెట్టి దానికేమో మేకలిస్తివి మరి నాకేమో సన్న బియ్యం నువ్వు కలిస్తివి మేకలేమో మందలుగా పెరిగిపాయ నాకిచ్చిన నూకలేమో ఒక్క పూట కరిగిపాయ ఆడపచ్చగాళ్ళ దూకాలిస్తివి మరి నాకేమో చుక్కగళ్ళ తోకలిస్తివి దాని చెవిలో దూకాలేమో తగా మెరిసిపాయ నాకు పెట్టిన కోకలేమో పీలి కలై సిరిగిపాయ ఏం రసిక రాజువో మరి నా దాసు బావ నీతో ఎప్పుడింత కిరికిరి ఏం రసిక రాజువో మరి నా దాసు బావ నీతో ఎప్పుడింత కిరికిరి కుర్చీని మార్తా పెట్టి నట్టా చూస్తున్నాను ఇక్కడ ఎవరి బాధలు కాడే లిరిక్ రైటర్ రాసుకోండి మాడతెట్టి పాడండి ఆ కుర్చీని మార్తా పెట్టి Okay, next song by Varun and team, Gundilana Gucci Gucci. Come forward fast. Kirti, okay. ఏడువనే క్షణం కూడా నిన్నే బుజ్జమ్మ ఏ మరువనే కలల్లోనూ నిన్నే బుజ్జమ్మ గొడవలే పడనులే నీతో గొడుగులా నీడవుతానే అడుగులే వేస్తానమ్మా నీతో
కూడా నిన్నే ముచ్చమ్మా ముచ్చమ్మా. దొంగ సూపులే రంగు పూసలే నన్ను దోచలే హాయ్ కొంటె సైగలే మాయ చేసలే చాటుమాటుగా ఊసులాడలే హాయ్ గుమ్మా నీ పాదం మోపగాయం మా నాలో కమ్మారలే బొమ్మా నీ కాళ్ళే సోకగా ప్రాణమంతా ఊగలే ఎట్టనే ఆ పేది ఎట్టనే ఎప్పుడెప్పుడంటూ గుండె డప్పు కొట్టనే చుట్టూ పక్కల చూసేది ఎట్టనే పట్టలేని మైకమేదో నన్ను చుట్టనే టిక్కు టిక్కంటూ చేతికి గడిపెట్టి టిల్పుటాకు నా కండకు అయినా పెట్టి కోర మీసాన్ని గిర్రుమంటూ తిప్పరో ఎంకటేశో 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 తక్కుగాటి బాసో బాబు పచ్చమైన బంగారు గొలుసో ఎంకటేశో తక్కుగాటి బాసో బాబు పచ్చమైన బంగారు గొలుసో ఎర్రాని సీనేమో ఎక్కట్టి తుప్పుమంటున్న మల్లెలు కొప్పున పెట్టి నల్లా నాగు లెక్క నడుము దిప్పుతున్నవే నాగులమ్మో ఉన్నమావి కొమ్మ కుంటే కోడ మీద అచ్చైందే బొమ్మ నాగులమ్మో ఉన్నమావి కొమ్మ కుంటే కోడ మీద అచ్చైందే బొమ్మ సిక్కెలేస్తుంటే పుట్టుకుమాగే నా సీరా సైకి కొడుతుంటే సీకటిండ తెల్లారా గుటగుట అందమంత గటకలెక్క తాకరో ఎంకటేశో 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 తక్కుగాటి బాసో బాబు పచ్చమైన బంగారు గొలుసో ఎంకటేశో తక్కుగాటి బాసో బాబు పచ్చమైన బంగారు గొలుసో లక్సు సబ్బెట్టి నైలక్సు సీరగట్టి గ్లాసు సింటు కొట్టి ఐటెక్సు కాటు పెట్టి ఇటుముడు సోదంటే మీటరింక తిరిగినే నాగులమ్మో ఉన్నమావి కొమ్మ కుంటే కోడ మీద అచ్చైందే బొమ్మ నాగులమ్మో ఉన్నమావి కొమ్మ కుంటే కోడ మీద అచ్చైందే. ఎవరిని టెస్ట్ చేస్తారో ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. పని చేయట్లేదు కదా. Good morning, doctor. I am not feeling well. Come and sit here. Open your mouth. How long are you not feeling well? Since yesterday. No problem. Did you have your mouth yesterday? No, doctor. I don't take too much. Do you take a lot of water? No, doctor. Do you take only medicine? Okay, doctor. Okay, I'll give you some medicine. Okay, doctor. Thank you. ట్రీట్మెంట్ చెప్పలేదా? మరేం చెప్పావు? మెడిసిన్ చెప్పావా? ఏంటా మెడిసిన్? వెరీ గుడ్. యూ డోంట్ యూజ్ ఎనీ మెడిసిన్. యూ హ్యావ్ టు డ్రింక్ ప్లంటీ ఆఫ్ వాటర్ ఓన్లీ. దట్ ఈస్ ద మెడిసిన్ ఆఫ్ డాక్టర్ సజెస్టెడ్ టు హర్. ఆయన ఏం చెప్పాడంటే మీరు ఏ మందులు వేసుకోవసరం లేదు, ఎక్కువ నీళ్ళు తాగితే చాలు అని చెప్పాడు. కాబట్టి అందరూ నీళ్ళు బాగా తాగండి, మెడిసిన్ వాడాల్సిన అవసరం రాకుండా ఉంటుంది. ఓకే, వచ్చేస్తున్నారు వన్ అండ్ ఓన్లీ ఇచ్చే స్మాల్ కిడ్స్. వన్ బై వన్. వెరీ గుడ్ కమాన్. ప్రజెంట్ చూడడానికి ఇక్కడ ఒక కృష్ణుడే, వీళ్ళంతా గోపికలే కనపడుతున్నారు, ఇంకెవరు వేరే వాళ్ళు కనిపించట్లేదు. ఇంతకీ ఇది కృష్ణుడు బృందావనం అయి ఉంటుంది. మోడర్న్ డ్రెస్ కాంపిటీషన్లా కనిపించలేదు. మోడర్న్ డ్రెస్ కాంపిటీషన్లో కృష్ణుడి కోసం అందరు గోపికల లైన్లో ఉంచున్నారు. వన్ బై వన్. ప్లీజ్ గో అండ్ సిట్ డౌన్ ఎవ్రీబడి. పేరెంట్స్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ దెమ్. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ. ఇక్కడ ఎవరు ఉండొద్దు, కొంచెం జరగండి. ఓకే బాయ్స్, ఇక్కడ ఎవరైనా స్మాల్
ఉన్నారా? ఎవరికైనా నచ్చారా? ఎవరికి బాగా నచ్చారు? ఎవరు నచ్చారు? ఓకే ప్లీజ్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. ప్లీజ్ టు ద డాష్. ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డాష్. హీ ఈజ్ సో క్యూట్. అబ్బాయి ఎంత ముద్దుకున్నాడే, ఆకాశం అందేటంత ఎంత ఎంత ఎత్తుకున్నాడే, అల్లాదిన్ దీపం నుంచి వచ్చాడనుకుంటా, అల్లాడించాడే వరకంటా, పిల్లడి బుగ్గ సిమ్లా ఆ పిల్లంటి తంటా, దొరకాలే కాని కరికి తింటా, చూపుల్లో దాచినాడే ఏదో తోట, నన్నిట్ట కాచినాడే ఠా 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 ఠా. He's so cute, he's so sweet, he's so handsome, he's so cool, he's so hot, he's just awesome. పొంగల్లే సొత్తునిట్ట కొల్లగొట్ట దొంగల్లే దొంగలించి వీణ్ణి దాచేయాలిలే, వీడి పక్కనుంటే చాలు నన్నే చూసి ఆడజాతి కళ్ళ నిండా ఫుల్ జెలసీ, మాటల్లో దాచినాడే నమ్మకు మూట, నా పంప కూల్చినాడే ఠా 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 ఠా. He's so cute, he's so sweet, he's so handsome, he's so cool, he's so hot, he's just awesome. బుగ్గలు రెండు జాం పండు లాగా ఉన్న వీడే, పొద్దునొస్తే ముద్దు కాఫీ ఇస్తాలే, లంచుకొస్తే హగ్గు మిల్సే పెడతాలే, రాత్రి వస్తే బెడ్ మీద అమ్మాయి అవి బ్రెడ్ జాము డిన్నర్ తినిపిస్తానులే, చీరలొద్దు నగలు వద్దు అమ్మ నాకు, వేడి పిల్లలకు అమ్మ నవ్వాలే, మగవాడి అందం మీద లేదే ఒక్క పాట, వేడి ముందు అందం కూడా ఠా 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 ఠా. He's so cute, he's so sweet, he's so handsome, he's so cool, he's so hot, he's just awesome. He's so sweet, he's so handsome, he's so cool, he's so hot, he's just awesome. తన వైపే చూస్తుందంట, తను మాత్రం సిగ్గే పడుతూ నా వైపే చూస్తుందంట, అచ్చం పువ్వుల తోట తను అడుగే పెట్టిన చోట, కలిపిందే మాట మాట కడుపే నిండింది పూట, అరే నవ్వే నవ్విందంటే పూరకాలే, ఆ కళ్ళే తిప్పిందంటే కల్లోలాలే, నా గుండెకి దారం కట్టి లాగావే అల్లరి పిల్ల, పద్ధతిగా ఉండేవాణ్ణి చెడిపోయానే నీ దయ వల్ల, పడేసావే పిల్ల పడేసావే, పడేసావే పిల్ల పడేసావే, పడేసావే పిల్ల పడేసావే,
పడేసావే పిల్ల పడేసావే పిల్ల పడేసావే పిల్ల పడేసావే పిల్ల పడేసావే పిల్ల పడేసావే అందం అందం తన కళ్ళందం తనలా లేదే ఇక ఏ అందం 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 తన మాటందం అలలా ఎగసే తన మనసందం అందం అందం తన కళ్ళందం తనలా లేదే ఇక ఏ అందం 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 తన మాటందం అలలా ఎగసే తన మనసందం తుళ్ళి పడిన ఆ నడకందం పట్టు చారే ఆ పైటందం అయ్యయ్యో చిత్రంగా నడిచే అయ్యయ్యో చిత్రపటం కడే అయ్యయ్యో చక్కెర కలిపే అయ్యయ్యో చక్కెర తను నమ్మవేమో గాని అందాల యువరాణి నేలపై వాలింది నా ముందే మెరిసింది నమ్మవేమో గాని అందాల యువరాణి నేలపై వాలింది నా ముందే మెరిసింది అందుకే మొత్తం నామది అక్కడే నిశ్శబ్దం అయినది ఎందుకో ప్రపంచం అన్నది ఇక్కడే ఇలాగే నాతో ఉంది నిజంగా కళ్ళతో వింతగా మంత్రమేసింది అదేదో మాయలో నన్నిలా ముంచివేసింది నిజంగా కళ్ళతో వింతగా మంత్రమేసింది అదేదో మాయలో నన్నిలా ముంచివేసింది నెక్స్ట్ పల్సర్ బైక్ కిడ్స్ స్మాల్ కిడ్స్ కళ్ళజోడు కాలేజీ పాపసుడు ఎల్లారెడ్డి కూడా కడ ఆఫీసుడు ఎర్ర రోజా పువ్వు సేతికిచ్చి చూడు అందరి ముందు ఐ లవ్ యూ చెప్పి చూడు అవే పడితే లైన్లో పడతది లేకపోతే తిడతది పోతే ఇచ్చత పోతది అది పోతే ఇచ్చొస్తది నల్లా కన్నా అద్దాలు తొడిగిన పోరి అరే పడితే లైన్లో పడతది లేకపోతే తిడతది పోతే ఇచ్చత పోతది అది పోతే ఇచ్చొస్తది హీరో హోండా బండి మీద పొరడు చూడు కూలింగ్ గ్లాసు పెట్టి కటింగ్ పెట్టడా
స్టేటస్లో సింగిల్ అని పెట్టేస్తారు. లవరు ఉన్నదాని ఫ్రెండ్ను ట్రై చేస్తారు. నడిచినన్ని రోజులు నడిపిస్తూనే ఉంటారు. అబ్బాయిను చూపి వేరే పెళ్లి చేసుకుంటారు. నడిచినన్ని రోజులు నడిపిస్తూనే ఉంటారు. అబ్బాయిను చూపి వేరే పెళ్లి చేసుకుంటారు. ఎట్టి పోరల్ల చేసి ఆడిపిస్తారు. నడిచినన్ని రోజులు నడిపిస్తూనే ఉంటారు. కెరీర్లంటూ చెప్పి వేరే పెళ్లి చేసుకుంటారు. నడిచినన్ని రోజులు నడిపిస్తూనే ఉంటారు. కెరీర్లంటూ చెప్పి వేరే పెళ్లి చేసుకుంటారు. ఫస్ట్ లవ్ ఎప్పుడు బెస్ట్ చూడు. ఒక్కరికే దిల్లు నువ్వు ఇచ్చి చూడు. నిప్పానిపి టైప్ లవ్ వదిలిసుడు. బ్రేకప్ అయితే ఎవరికైనా నొప్పేసుడు. ఫ్రెండ్ అంటే ఫ్రెండ్ రా, లవ్ అంటే లవ్ రా. లవ్ చేస్తే లైఫ్ లో అస్సలు వదులుకోకురా. ఫ్రెండు అంటే ఫ్రెండు రా, లవ్వు అంటే లవ్వు రా. లవ్వు చేస్తే లైఫ్ లో అస్సలు వదులుకోకురా. సోది చెప్పకుండా సోలు మేటు కొరకు ఎదుకురా. ఫ్రెండ్ అంటే ఫ్రెండ్ రా, లవ్ అంటే లవ్ రా. లవ్ చేస్తే లైఫ్ లో అస్సలు వదులుకోకురా. ఫ్రెండు అంటే ఫ్రెండు రా, లవ్వు అంటే లవ్వు రా. లవ్వు చేస్తే లైఫ్ లో అస్సలు వదులుకోకురా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సోనాక్షి. అందరి అండ్ టీమ్ ఓకే, రెడీగా ఉండాలి. మీది సింపురు చుట్టదాన్ని సెవలెరకన చుట్టదాన్ని చేతులెక్కి పెట్టిదాన్ని ఉంగరాల మెట్టదాన్ని. నీ నటంటే టంటాడదాని కాదు బాబో, పలసర బైక్ మీద రార బాబా. నీ నటంటే టంటాడదాని కాదు బాబో, పలసర బైక్ మీద రార బాబా. సింపురు చుట్టదాన్ని సెవలెరకన చుట్టదాన్ని చేతులెక్కి పెట్టిదాన్ని ఉంగరాల మెట్టదాన్ని. నీ నటంటే టంటాడదాని కాదు బాబో, పలసర బైక్ మీద రారు బాబా. నీ నటంటే టంటాడదాని కాదు బాబో, పలసర బైక్ మీద రారు బాబా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సింపురు చుట్టదాన్ని సెవలెరకన చుట్టదాన్ని చేతులెక్కి పెట్టిదాన్ని ఉంగరాల మెట్టదాన్ని. నీ నటంటే టంటాడదాని కాదు బాబో, పలసర బైక్ మీద రార బాబా. నీ నటంటే టంటాడదాని కాదు బాబో, పలసర బైక్ మీద రార బాబా. సింపురు చుట్టదాన్ని సెవలెరకన చుట్టదాన్ని చేతులెక్కి పెట్టిదాన్ని ఉంగరాల మెట్టదాన్ని. నీ నటంటే టంటాడదాని కాదు బాబో, పలసర బైక్ మీద రారు బాబా. నీ నటంటే టంటాడదాని కాదు బాబో, పలసర బైక్ మీద. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బాగా చేశారు. మిక్స్
జారిందమ్మ 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 జారు పైట బాగుందమ్మ 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 ఆరు బయట నీ ముద్దు ముత్యం జారే పగడం జారే పరువాం జారేనే నీ ముందే సరదా తీరే సరసాలు రే అందమంత జాలు హారి జారిందమ్మ 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 జారు పైట బాగుందమ్మ 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 ఆరు బయట గోంగూర తోటకాడ కాపు కాస కోడి కూస వేళ దాకా ఎదురు చూసా గోంగూర తోటకాడ కాపు కాస కోడి కూస వేళ దాకా ఎదురు చూసా అంతలోనే పెరిగిపోయే ముద్దు ఆశ నీకు వెన్న ముద్దలిచ్చుకుంట వెంకటేశ కోరుకున్న గోరకన్నె గోరు ముద్ద పుడమ్మో ఓరి పిల్లడా తలగడా మల్లె పూల జల్లడా నువ్వు నాకు నచ్చినావు అందగాడా కోసి అమ్మడు గుమ్మడు అంత నచ్చినప్పుడు దాచమాకు ఉట్టి మీద బాల మీకడా గోంగూర తోటకాడ కాపు కాస ఆ కోడి కూస వేళ దాకా ఎదురు చూసా రామరానంటూనే చిన్నదో చిన్నదో రామలరి గుడికొచ్చే చిన్నదో చిన్నదే రామరానంటూనే చిన్నదో చిన్నదో రామలరి గుడికొచ్చే చిన్నదో చిన్నదే నాకు కాదంటూనే కుర్రదో కుర్రదో తోటకాడ వచ్చిందే కుర్రదో కుర్రదే పచ్చి పచ్చి మంటూనే పిల్లదో పిల్లదో పల్లెట్టుకొచ్చిందే పిల్లదో పిల్లదే రామరానంటూనే చిన్నదో చిన్నదో రామలరి గుడికొచ్చే చిన్నదో చిన్నదే రామరానంటూనే చిన్నదో చిన్నదో రామలరి గుడికొచ్చే చిన్నదో Baby, hold your breath. Every move I make me kanulani chasing starstruck. Baby, wait a sec. Nilo andam adigina maikam, baby, I'm a love drug. Let me tease you, girl, ninu tarimina manasuni feel it. Nuneppudu chudani kalalata, baby, I can steal it. Now let's like a Merry crazy, another half from that girl. Baby, I'm a bad boy, can you be my bad girl? Baby, I'm a bad boy, can you be my bad girl? దివాళీ దీపాన్ని సామ్రాణి ధూపాన్ని నీ కలలో నా అక్కలు పెంచే రూపాన్ని
అందించే దారాన్ని ఈ పని పెంచే గారాన్ని ఎన్నటికైనా నిన్నే కోరే నీ దాన్ని చిన్నోడా ఆలే కత్తెర కల్లోడా ఆలే చూడర బొల్లోడా ఆలే అందాన్ని నా పొట్టే కూటి జన్మకు బొమ్మంట పట్టి నా పొట్టే కూటి జన్మకు ప్రకృతి పట్టి బృందావనం నుంచి కృష్ణుడు వచ్చాడే యమునా తీరాన ఉన్న రాధను చూసాడే ఫోటులని గోపాలుడే ఫోటు వేసే భూపాలుడే విషమొచ్చిన పాలుడే మాట మీద పడిపోవుడే కట్టిల కన్ను కడతడే సన్న ముద్దలని వెంట పడతడే కోల చేతడే కాలమేస్తడే మాయలోడు వీడే హై బృందావనం నుంచి కృష్ణుడు వచ్చాడే అలరల యమునా తీరాన ఉన్న రాధను చూసాడే ఈ చూపే చల్లని చిరుగాలై మనసునే తాకెనే నీ శ్వాసే వెచ్చని చలిమంటై దూరమే కాలనే కసిరే నువ్వు నవ్వు విసిరేస్తుంటే నాలో ఏదో ఆశరగిందే చుక్కల్లోకి చిన్ని రెక్కల్లే నీ మది నీతో పాటు ఎగిరిందే హూలా లా 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 నీతో హూలా లా నీ వల్లే హే హే కాలో తేలేలా హూలా లా 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 నీతో హూలా లా నీ వల్లే హాయ్ హూలా కాటమరాయుడా కదిరి నరసింహుడా కాటమరాయుడా కదిరి నరసింహుడా కాటమరాయుడా కదిరి నరసింహుడా ఏటైనా ఏటగాడ నిన్నే నమ్మీతురా ఏటైనా ఏటగాడ నిన్నే నమ్మీతురా బేట్రాయి స్వామి దేవుడా నన్నేలినోడ బేట్రాయి స్వామి దేవుడా చేప కడుపు సీరి పుట్టిది రాకాసుగాని కోపాన తీసి కొట్టిది బేట్రాయి స్వామి దేవుడా నన్నేలినోడ బేట్రాయి స్వామి దేవుడా నాన్న కథ చెప్పవా? అబ్బా వెళ్ళి మీ అమ్మని అడుగమ్మా, నాకు పని ఉందమ్మా. అమ్మ కథ చెప్పవా? నాన్న చెప్పమన్నాడు, నాన్నకేదో పని ఉందన్నాడు. అవునా, ఏదో పని ఉందన్నాడా? నాకు తెలుసు, ఎప్పుడు ఇంతే, సీఎం కూడా ఇంత బిజీగా ఉండడు. నాకు వంటింట్లో పని ఉందమ్మా, వెళ్ళి మీ నాన్నమ్మని అడుగు. మీ ఇద్దరు ఎప్పుడు ఇంతే, కథ చెప్పమన్నా చెప్పరు, పాటలు పాడమన్నా పాడరు. చీపండి, నేను నానమ్మ దగ్గరికి వెళ్తా. నానమ్మ కథ చెప్పవా? నా బంగారు తల్లి పదమ్మ, వెళ్ళి చెప్పు. అది బొంగరం తల్లి కాదనమ్మా, బంగారు తల్లి. ఏంటే ఏదో పాచిపోయిన వాసన వస్తుంది? ఏమీ లేదండి, నిన్న మిగిలిపోయిన ఉప్మా ఉంటే పడవేయడానికి వెళ్తున్నాను. అంత ఎక్కువగా ఎందుకు చేసావే? మీకోసమే తిని బలుస్తారని. దీని పేరు ప్రభావతి, కోపం చాలా ఎత్తి, దీనికి లేదు మతి, ఇది చాలా పెద్ద కోతి. మీకు పగులుద్ది మూతి. అబ్బో, ఇంత చేసి పడేయటం ఎందుకు, ఆ ముసలిదానికి పెడితే సరి. ఇదిగోండి అత్తయ్య, మీకోసమే ఉప్మా చేసుకుని తీసుకొచ్చాను. అమ్మా ప్రభా, ఇది పాచిపోయిన వాసన వస్తుందమ్మా.
మీకోసం వేడివేడిగా జీడిపప్పు వేసుకుని తీసుకొస్తానా? పాచిపోయింది. ఈ వయసులో అంత తిని ఒలింపిక్స్కి వెళ్ళి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ చేయాలా ఏంటి? సిగ్గు లేకపోతే సరి. తింటే పెట్టింది తిను, లేకపోతే ఓ మూలన పడుండు. ఏవండి నేను ఈ వయసులో ఇంతమందికి ఇంట్లో చాకరీ చేయలేకపోతున్నానండి. నీకు ఇప్పుడు ఏమైందే? మీరు పొద్దున్నే ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతారు, పాప ఏమో స్కూల్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఇంట్లో ఆ ముసలిదానికి చాకరీ చేయలేకపోతున్నాను. అంత గొప్ప సేవలు నువ్వేం చేసావే? చేయకపోతే చెప్పపోతే తెలియదు. చెప్తేనే తెలుసుకుంటారా? చెప్పకపోతే అర్థం చేసుకోలేరా? సరే నన్ను ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావు చెప్పు. ప్రతి ఊర్లోనూ వృద్ధాశ్రమాలు ఉన్నాయి, ఫోన్ చేయండి. ఆ ముసలావిడిని చేర్పించండి. ఈ వయసులో ఆమె ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఎక్కడైనా సరే ఫోన్ చేయండి ఇప్పుడే. చేస్తానులే. చేయండి ఇప్పుడే. చేస్తున్నా. హలో, బందరు వృద్ధాశ్రమా అండి? మేము ఒక ముసలావిడను మీ ఆశ్రమంలో చేర్పించాలనుకుంటున్నాం. ఆవిడ మా అమ్మ అండి. అనాథలను మాత్రమే చేర్పించుకుంటారా? అనాథ అని చెప్పండి, వేరే ఊరికి ఫోన్ చేయండి. హలో, నాగాలంక వృద్ధాశ్రమా అండి? మేము ఒక ముసలావిడను మీ ఆశ్రమంలో చేర్పించాలనుకుంటున్నాం. ఆవిడకు ఎవరూ లేరండి. రేపే రమ్మంటారా? ఇవాళే రమ్మనండి. ఏం మాట్లాడాలో కూడా తెలియదు. చిచ్చి. ఏమిటి నాన్నమ్మని ఎక్కడికి తీసుకుపోతున్నారు? నీకెందుకే, నోరు మూసుకుని నువ్వు వెళ్ళి చదువుకోపో. అమ్మ, నువ్వు కొంచెం సేపు ఆగు. నాన్న, నువ్వు చెప్పు, నాన్నమ్మని ఎక్కడికి తీసుకుపోతున్నారు? ఏమీ లేదమ్మా, మీ నాన్నమ్మకు వయసు అయిపోయింది కదా, అందుకే ఆశ్రమంలో చేర్పించాలనుకుంటున్నాం. అవునా? ఆ నెంబర్ నాకు కూడా ఇవ్వండి. మీకు కూడా వయసు అయిపోతే మిమ్మల్ని కూడా చేర్పిస్తా. అయినా పొద్దున పాచిపోయిన పిండి నాన్నమ్మకి ఎందుకు పెట్టావమ్మా? నువ్వు తినొచ్చు కదా, లేకపోతే నాన్నకు పెట్టచ్చు కదా, లేకపోతే నాకు పెట్టచ్చు కదా. నాన్నమ్మ అంటే ఎందుకమ్మా అంత కోపం? అయినా నీ తెలివి ఏమైంది నాన్న? చిన్నప్పుడు నిన్ను నాన్నమ్మ బాగానే చూసుకుంది కదా, ఆ మాత్రం అర్థం లేదా? రోజు నాకు కథలు చెప్తుంది, పాటలు పాడుతుంది, నాతో ఆడుకుంటుంది. మీరేమో పని ఉందని తప్పించుకుంటున్నారు. నన్ను నానమ్మే బాగా చూసుకుంటుంది. నన్ను నానమ్మతో పాటు పంపించేయండి. చూసారా ఆ ముసలి దాని గారాపం వల్ల ఎలా తయారైందో? మరి నానమ్మ బాధపడదమ్మా? మా తప్పు తెలుసుకున్నాం తల్లి, మమ్మల్ని క్షమించు. నన్ను కాదు అడిగేది, నానమ్మని అడగండి. మమ్మల్ని క్షమించండి అమ్మా. ఈ సన్నివేశం వెయిట్ లేపాక్షి వెయిట్. ఈ సన్నివేశం అనేటువంటిది ప్రతి ఒక్క కుటుంబంలో వచ్చేది. కాబట్టి మనం ఏ స్టేజ్లో ఉన్నా కూడా పెద్దల్ని గౌరవిస్తే ఆ తర్వాత మనం కూడా ఆ స్టేజ్కి వస్తామని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఏదో యంగ్ స్టేజ్లో ఉన్నాము, ఆ తర్వాత ఉన్నట్టు ఓల్డ్ స్టేజ్లో ఉన్నాళ్ళు మనకు ఎవరో ఉపయోగపడేవాళ్ళు కాదు. వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ వృద్ధాశ్రమంలో పడద్దు, ఎలాంటి ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా మానుకోవాలని మా చిన్నారి లెక్క చిరు ప్రయత్నం. థ్యాంక్ యూ. కనువిప్పు కలిగించారు. కళ్ళజోడు కాలేజీ పాపసుడు, ఎల్లారెడ్డి కూడా కడ ఆఫీసుడు, ఎర్ర రోజా పువ్వు సేతికిచ్చి చూడు, అందరి ముందు ఐ లవ్ యూ చెప్పి చూడు. అరే పడితే లైన్ల పడతది, లేకపోతే తిడతది, పోతే ఇచ్చత పోతది, అది పోతే ఇంకోతొస్తది. నల్లగన్నా అద్దాలు తొడిగిన పోరి, అరే పడితే లైన్ల పడతది, లేకపోతే తిడతది, పోతే ఇచ్చత పోతది, అది పోతే ఇంకోతొస్తది. హీరో హోండా బండి మీద పొరడు చూడు, కూలింగ్ గ్లాస్ పెట్టి కటింగ్ ఇస్తాడాడు, షారుఖ్ ఖాన్ లెక్క ప్రపోజ్ చేస్తాడాడు, రిప్లై కోసం చెప్పులరగా తిరుగుతాడు. అరే ఓకే అని అంటి మహా పోయో గుర్రం అంటాడు, ఒక్కసారి పడితే మహా లెక్క
తెగ పూజిస్తారు. స్టేటస్ లో సింగిల్ అని పెట్టేస్తారు, లవర్ ఉన్నదాని ఫ్రెండ్ ను ట్రై చేస్తారు. నడిచినన్ని రోజులు నడిపిస్తూనే ఉంటారు, అబ్బాయిను చూపి వేరే పెళ్లి చేసుకుంటారు. నడిచినన్ని రోజులు నడిపిస్తూనే ఉంటారు, అబ్బాయిను చూపి వేరే పెళ్లి చేసుకుంటారు. ఎట్టి పోరల్ల చేసి ఆడిపిస్తారు. నడిచినన్ని రోజులు నడిపిస్తూనే ఉంటారు, కెరీర్లంటూ చెప్పి వేరే పెళ్లి చేసుకుంటారు. నడిచినన్ని రోజులు నడిపిస్తూనే ఉంటారు, కెరీర్లంటూ చెప్పి వేరే పెళ్లి చేసుకుంటారు. లవ్ ఎప్పుడు బెస్ట్ చూడు, ఒక్కరికే దిల్ నువ్వు ఇచ్చి చూడు. నిప్పి టైప్ లవ్ వదిలిసుడు, బ్రేకప్ అయితే ఎవరికైనా నొప్పేసుడు. ఫ్రెండ్ అంటే ఫ్రెండ్ రా, లవ్ అంటే లవ్ రా. లవ్ చేస్తే లైఫ్ లో అసలు దులుకోకురా. ఫ్రెండ్ అంటే ఫ్రెండ్ రా, లవ్ అంటే లవ్ రా. లవ్ చేస్తే లైఫ్ లో అసలు దులుకోకురా. సోది చెప్పకుండా సోలు మేట్ కొరకు ఎదుకురా. ఫ్రెండ్ అంటే ఫ్రెండ్ రా, లవ్ అంటే లవ్ రా. లవ్ చేస్తే లైఫ్ లో అసలు వదులుకోకురా. ఫ్రెండ్ అంటే ఫ్రెండ్ రా, లవ్ అంటే లవ్ రా. లవ్ చేస్తే లైఫ్ లో అసలు వదులుకోకురా. సార్ హెచ్ఎం సార్ ఒకసారి డయాస్ దగ్గర రా. సొమ్మసిల్లి పోతున్నవే ఓ సిన్నారాములమ్మ, చెమ్మగిల్లి ముద్దియవే చూపించవే నాపై ప్రేమ. నల్ల నల్లాని కళ్ళతో నాసుకు నడుముతో నన్నాగమే చేస్తివే. గుండె గాలిలో తేలుతూ ఆరాటలాడుతూ నీ ఒళ్ళోనే వాలేనే. చుట్టూ దిప్పుకున్నావే ఓ సిన్నారాములమ్మ, చెమట సుక్కోలో దిశయ్యకే నీ చీర కొంగుకే ముడివయ్యవే. అరే మావా, ఆ అమ్మాయి ఏంట్రా అంత అందంగా ఉంది. కళ్ళు మూసుకుంటే ప్రొద్దున్న మధ్యాహ్నం సాయంకాలం కూడా అమ్మాయి గుర్తొస్తుందిరా. సాయంకాలం వేళ సందె పొద్దులాగా సింతలోనే ఉండవే, సీకటెల మెరిసే సుక్కలాగా గుండెలోన దాగవే. నీటిలో నా నీడ చూస్తుంటే ఈ వేళ నీ బొమ్మలా ఉన్నదే. నీ చేతి నత్తేసి కలన్నీ చెరిపేసి కాలాన్ని మార్చకే. ఎక్కడున్నా ఎదురగే నీ సన్నజాతి నవ్వులే, సక్కనైనా సొగసులే నాకిచ్చి స్వర్గంలో బంధించవే. రే మావా, నీ పిల్ల ఏటిగట్టి మీద ఉందంట్రా. ఏటిగట్టు మీద ఎదురు చూపుల్లో నా కళ్ళల్లో నిండినవే, గాలివానల్లో నా గుడుగల్లే రమ్మన్న వెచ్చగా కౌగిలినే. నీ ఊహలే కన్నా నీ ధ్యాసలో ఉన్న నాదరికి రమ్మంటేనే. నేను వెతికే దారిలో అడ్డంకులన్నున్న నాడుగు నీ జాడకే. ముద్దుకున్నా నా చెలివే ఓ సిన్నారాములమ్మ, సెంత సేరే రోజన్నడే ప్రాణం అల్లగా నీ కోసమే.
మనసులో ఉన్న ప్రేమని చెప్పేరా. చీరనే కట్టుకున్నా కట్టుకున్నులో కట్టుకున్నా టిక్కీ బొట్టే వెట్టుకున్నా వెట్టుకున్నులో వెట్టుకున్నా నడుముకు వడ్డాణం చుట్టుకున్నా చుట్టుకున్నులో చుట్టుకున్నా దిష్టి సుక్కనే దిద్దుకున్నా దిద్దుకున్నులో దిద్దుకున్నా తల్లి కూతురు ముస్తాబురో నువ్వు యాడంగా వస్తావురో చెయ్యి నీ చేతికిస్తాను రో అడుగు నీ అడుగులేస్తాను రో నేను మెచ్చి నన్నే మెచ్చేటోడా ఇట్టే వస్తారా నీ వెంట నీ బుల్లెట్ బండెక్కి వచ్చే తప్ప గుడు 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 గుడుగని అందాల దునియానే చూపి తప్ప చిక్కు 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 బుక్కని బుల్లెట్ బండెక్కి వచ్చే తప్ప గుడు 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 గుడుగని అందాల దునియానే చూపి తప్ప చిక్కు 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 బుక్కని చెరువు కట్ట పొంటిచే మంతివానం బంతివానం చే మంతులు దెంపి దండ అల్లుకున్నా అల్లుకున్నులో అల్లుకున్నా మా ఊరు వారం జూన మల్లెవానం మల్లెవానములో మల్లెవానమ్మ మల్లెలు దెంపి బొల్లో నింపుకున్నా నింపుకున్నులో నింపుకున్నా నువ్వు నన్నేలుకున్నావు రో దండ మెల్లో నయ్యేస్తాను రో నేను నీ ఏలు పట్టుకొని మల్లె జల్లో నయ్యేదాను రో. A very good afternoon to one and all presented. I am Divya Sri, your host this evening. Welcome you all on behalf of the Sai High School on this parents meeting. It's my pleasure to start this auspicious occasion by heartily welcoming everybody to our Indian tradition. Any auspicious work should be started prayer. Welcome song, please come on to the stage.